If you really want to unlock your feminine energy and radiate this feminine energy, then you need to know this. Our life completely change হওয়া শুরু করছে যেদিন থেকে I started practicing these few things in my life. The women that we see around they are in their best feminine energy, they are in their best self, they all agree with me. With these secret feminine energy tips, you can also be them as well. Hello everyone, welcome back to my channel. If you are new to my channel, this is Israt Sabrin. The first secret that I'm gonna share with you is so life-changing, and that is detachment. So detachment আমাদের লাইফটাকে অনেক বেশি সহজ করে তোলে এবং আমাদের complicated চিন্তা ভাবনাগুলোকে অনেক বেশি easier করে ফেলে. You have to know the healthier meaning of detachment. The fully confident, the fully in control women I see in my life, they know the real actual meaning of detachment, the healthier meaning of detachment. Detachment doesn't mean that you have to be avoidant, you have to ignore your feelings, or detachment actually means trust. So detachment and trust খুবই close একটা সম্পর্ক আছে. You should always remember that the universe is supporting you continuously. The universe has your back. You cannot force something to happen, or you cannot control something to happen to you. Whatever best is written for you, it is gonna come sooner or later. It is gonna come, and that is the trust I'm talking about. That is the healthy detachment that I'm telling you about. What happens is, whenever I talk to some people, like some friends or someone I know, they tell me that I've been looking for this thing for so long যে আমি কন্টিনিউয়াসলি চেক করে যাচ্ছি ওই ইমেলটা আসছে কিনা, কিংবা আমি কন্টিনিউয়াসলি আমি ইনটু ইট যে হচ্ছে কিনা, the thing that I wanted আমি কন্টিনিউয়াসলি পাচ্ছি কিনা. The other day there was a girl, she was telling me that I really like someone, but it's just I am in such desperation that আমাকে কেন টেক্সট ব্যাক করছে না, কিংবা আমাকে কেন মিট করার কথা বলছে না, সো আমি কন্টিনিউয়াসলি চেকিং মাই ফোন. বাট এইটা তো আসলে অনেক বেশি টাইম কিল করছে, অ্যান্ড হাউ ক্যান আই জাস্ট চিল, হাউ ক্যান আই লাইক রিল্যাক্স অ্যান্ড সি হোয়াট হ্যাপেন্স. সো আই টোল্ড হার দ্যাট the best thing to do is actually knowing that if that person is your soulmate, or if that thing is meant to happen, it will happen eventually. You cannot force this thing. আর যদি কোনো রিজনে এই জিনিসটা না হয় বা এই সম্পর্কটা যদি না হয়, তাহলে the universe is actually making a space to better things happen for you. Either that or this. So you have to accept that thing, and এই acceptance-টাই হচ্ছে trust, which leads to detachment. যদি কন্টিনিউয়াসলি ওই মানুষটার কাছ থেকে রিপ্লাই খুঁজতে থাকো, অ্যান্ড এটা তোমার সময়, এনার্জি সব কিছু নিয়ে নিচ্ছে, তাহলে তো তুমি ইভেনচুয়ালি ওই সম্পর্কটাতে এমনিতেও ভালো থাকতে পারবে না. The universe is always working in your favor. I personally never liked this word detachment, just because I didn't know the actual meaning of detachment. The moment I realized যে detachment কে আমরা যদি trust-এ convert করি, but I really like the word trust. So if I transfer it into trust sounds soothing, trust sounds calming to me. আমার কাছে it's a very soft word, and the moment I realized to trust in universe plan, to trust in universe timing, I automatically became detached of those thoughts যেগুলো আমাকে অনেক বেশি ডেসপারেট করে ভাবাতো. when will I get there, when will I get my success, when will I get to my goal, like এখনই দরকার, কেন হচ্ছে না, এই চিন্তাগুলো থেকে আমাকে অনেকটা দূরে সরে আসতে, ডিটাচ রাখতে সাহায্য করেছে হচ্ছে the word trust. You are continuously trying people to like you, but তুমি যদি কন্টিনিউয়াসলি ফোর্স করো মানুষজনের জাজমেন্ট বা মানুষজনের কথাবার্তা, কমেন্ট অন ইউ, সেটাকে চেঞ্জ করার, ওটা আসলে কোনোদিনও সম্ভব না. ইটস বেটার যে ইউ don't force anything. If a person ghosts you or ignores you, let that person do that, because those people or that person is not actually good for you. When you detach, or I can say when you know that the world is working on your favor, you automatically become confident, right? You automatically become in your own control, because you know that it's all about your thoughts. It's not people's thought, or it's not people controlling you, people's comment affecting you. So there are two statements that I'm going to talk you
about তোমরা নিজেরা শুনলেই বুঝতে পারবা যে দুটোর মধ্যে কতটা ডিফারেন্স the first statement is I want this now and it has to happen the way I want it has to happen exactly on the time that I want the second statement is I want this but if it doesn't happen maybe something better is waiting for me maybe something good is actually waiting and it's just making the space and let me tell you guys the good thing the best thing actually happens লাইফের সবচেয়ে বেশি আনএক্সপেক্টেড টাইমে সবচেয়ে বেশি সারপ্রাইজিং টাইমগুলোতে সবচেয়ে ভালো জিনিসগুলো হয় আর যখন তুমি ফোর্স করো কোনো একটা কিছুকে হতে বা তুমি খুব চাও যে এটাই হোক আমার টাইমিংয়েই হোক তখন অ্যাকচুয়ালি ইউ পুশ অ্যাওয়ে দ্য গুড থিংস আই হ্যাভ সিন দ্য উইমেন যাদের হু হ্যাভ দ্য মোস্ট ফেমিনিন এনার্জি দে আর অলওয়েজ সো মাচ ডিট্যাচড it doesn't matter if it happens or not things will be in their favor they know it that doesn't mean যে they don't work hard that doesn't mean যে ওরা অনেক মন থেকে কোনো কিছু চায় না they do work hard but তাদের প্রতিটা কাজের ফিডব্যাক ঠিক যেমনটা চেয়েছে তেমনটাই হওয়া লাগবে এমন কোনো কথা নাই আমার লাইফের খুব পরীক্ষিত একটা মোমেন্ট আমি আজকে বলি সেটা হচ্ছে I feel really in ease really in my control যখন আমি চিন্তা করি কি বার হবে যখন কোনো কিছু নিয়ে আমি খুব টেনশনে থাকি যে এটা হতেই হবে একটা ফিক্সড সময়ের মধ্যে তখন একদম লাস্ট পর্যায়ে এসে আমি এটা চিন্তা করি একবার হলেও চিন্তাটা রাখি মাথায় সেটা হচ্ছে কি আর হবে খারাপটা কি আর হবে I'm not gonna be dead right so কি আর হবে এটা হচ্ছে গিয়ে you are letting your fear go away you know you can walk away from this thing anytime if it doesn't happen to your life কোনো কিছু যায় আসবে না because তুমি ট্রাস্ট করতেছো প্রসেসটাতে যে এটা হবে বা যদি না হয় তাহলে ভালোর জন্য হয়নি the second important secret of feminine energy is mastering and know your self-respect self-respect is a priority I'm telling you guys self-respect means you are worthy you deserve to be loved you deserve to be respected so knowing your worth আমি কি এবং আমার সম্মানটুকু আমার কাছে কত বড় সেটা খুবই ইম্পর্ট্যান্ট যখন তুমি নিজেকে ফুলি ডিজার্ভিং ফুলি খুবই ভ্যালুয়েবল চিন্তা করো নিজের মধ্যে অটোমেটিক্যালি একটা কনফিডেন্স চলে আসে অ্যান্ড সামনে যে মানুষগুলো থাকে তুমি যেভাবে নিজেকে দেখো তারা ঠিক সেভাবে দেখা শুরু করে বিকজ ইউ রেডিয়েন্ট দ্যাট এনার্জি ইন ইয়োর সেলফ যে I know I can do it. I know I'm worthy of this position. I know I deserve this respect. I deserve love and I deserve to be happy. যখন তুমি ওই এনার্জিটা নিজে থেকে রেডিয়েন্ট করা শুরু করো তখন সামনের মানুষগুলো তোমাকে ঠিক তেমনটাই চিন্তা করে এই সেলফ রেসপেক্ট কথাটার মধ্যে কিন্তু অনেক কিছু জড়িত আছে জড়িতটা হচ্ছে সেটিং ইয়োর বাউন্ডারিজ তুমি জানো তোমার বাউন্ডারিজ কি তুমি জানো তোমার লিমিটস কি you know কখন you have to walk away so you respect your desires it also you respect your own self it's not like যে মানুষ তোমাকে রেসপেক্ট করছে কিনা সেটা না তুমি নিজেকে কিভাবে ট্রিট করছো নিজেকে কিভাবে সম্মানটা দিচ্ছ সেটাও কিন্তু সেলফ রেসপেক্ট তোমার সেলফ রেসপেক্ট should be the most important priority in your life I'm telling you okay so we all have that one girl or few girls that we look up to right আমরা যখন সোশ্যাল সাইটসগুলোতে দেখি তখন লাইক আমারও পার্সোনালি অনেকজনকে খুব মনে হয় যে they are in their best self they have this feminine energy and we always look up to them right so you will see যে they have been working hard they have been prioritizing their needs their desires and they love themselves the most important thing they are obsessed with themselves তারা যে নিজেদেরকে এত বেশি ভালোবাসে সেই জিনিসটাই কিন্তু তোমাদের কাছে ভালো লাগে and that's why it attracts you যারা নিজেকে ভালোবাসতে জানে সম্মান দিতে জানে তারা এটাও জানে যে কখন না বলতে হয় কখন এমন কোনোভাবে আমি কোনো কিছুর বশে পড়ে হ্যাঁ বলি না যেটাতে অ্যাকচুয়ালি আমার করার কোনো ইচ্ছা নাই তারা এটাও জানে যে I have to move my body every day to stay healthy mentally and physically তারা এটাও জানে যে
কোন কোম্পানিটা কিপ করলে বা কোন মানুষগুলোর সাথে থাকলে সবসময় ভালো কিছু শিখতে পারবো বা তাদেরকে নিজেদেরকে আপগ্রেড করবে রাদার দ্যান ব্যাকবিচিং না করে বা জেলাসিটা স্প্রেড না করে। তারা এটাও জানে কোন জিনিসগুলো বা কোন কনভারসেশনগুলো তাদের কুইন এনার্জিটাকে বুস্ট আপ করে, তাদের কোন কোন কনভারসেশনগুলো তাদের জন্য মেন্টালি হেলদি, এই ব্যাপারগুলো তারা খুব ভালো মতো জানে। অনেক বছর আগে যখন I was not connected to my most feminine energy or I was not in my best self, I can say. এটা ছিলাম না শুধুমাত্র এই কারণেই, কারণ আমি আমার নিজের সেলফ ওয়ার্থ, আমার ডিজায়ার্সগুলো যে কতটা ইম্পর্টেন্ট আমার কাছে বা আমার সেলফ ট্রিটমেন্টটা ভালো ছিল না। আমি নিজেকে ভালোবাসতে জানতাম না, আমি নিজের ভ্যালিউটা বুঝতাম না, আমি অ্যাকচুয়ালি নিজেকে প্রায়োরিটাইজ করছিলাম না। আই ইউজ টু থিঙ্ক যে না, এগুলো হয়তো আমি ডিজার্ভ করি না, এই জিনিসগুলো হয়তো আমি ডিজার্ভ করি না, তাই আমার সাথে হচ্ছে না। দ্য মোমেন্ট আই রিয়েলাইজড যে আমার ডিজায়ার্স, আমার ইম্পর্টেন্স আমার লাইফে অনেক অনেক বেশি, ফার মোর দ্যান আদার পিপল, সেই মোমেন্ট থেকে আমার লাইফটা চেঞ্জ হওয়া শুরু হয়েছে। সো মেইনলি ডিজায়ার্স বলতে আমি 2 রকমের ডিজায়ার্স বুঝি। তো প্রথম ডিজায়ার্স হচ্ছে দ্য থিংস দ্যাট instantly make me happy, like a bowl of ice cream or চট করে গিয়ে ফুচকা খেয়ে আসলাম, অথবা কিছু একটা স্ক্রল করলাম বা আমার একটা কোনো কিছু পোস্ট করলাম, দেখলাম মানুষ অনেক অ্যাপ্রিসিয়েট করছে, এরকম ইনস্ট্যান্ট যে হ্যাপিনেসগুলো যেগুলো আমাদেরকে ছোটো ছোটো ডোপামিন দেয় অ্যান্ড আমাদের ছোটো ছোটো হ্যাপিনেসের উৎস হয়, সেই জিনিসগুলো হচ্ছে ওয়ান সোর্ট অফ ডিজায়ার, যেগুলোকে আমি বলতে পারি সারফেস লেভেল ডিজায়ার। আর দেয়ার ইজ অ্যান আদার সোর্ট অফ ডিজায়ার, যেগুলো হচ্ছে আমাদেরকে ভিতর থেকে লং টার্মের জন্য একটা হ্যাপিনেস দেয়, বা সামথিং লাইক ইউ ফলোয়িং ইয়োর প্যাশন। আই ইউজ টু ড্যান্স আ লট। আমি আমার মানে ড্যান্স ছিল আমার জন্য একটা প্যাশন, অ্যান্ড আই ফেল্ট লাইক আই এম লস্ট ইন দ্য মোমেন্ট ইফ আই ড্যান্স। লাইক একটা ফিক্সড কিছু মিনিটের জন্য আমি একদম হারিয়ে যেতাম, আমি আমার মনের মতো করে একদম নাচতাম, নাচতে খুব ভালোবাসতাম। সো এই কাজগুলো, অথবা ছোটো ছোটো কাজ, ধরো 10 মিনিটের জন্য হাঁটতে বের হওয়া বা একটু সানলাইটে বের হওয়া, অ্যাকচুয়ালি ওয়েদারটাকে বা নেচারটাকে ফিল করা, এই ছোটো ছোটো ডিজায়ারগুলো হচ্ছে যেগুলো হচ্ছে ডিপ রুটেড ডিজায়ার্স, যেগুলো হচ্ছে এই ডিজায়ারগুলো তোমাকে ভিতর থেকে অনেক বেশি হ্যাপি করে ফেলে। ইউ অ্যাকচুয়ালি ফিল হ্যাপি, ইনস্ট্যান্টলি ফিল হ্যাপি অ্যান্ড মোটিভেটেড, অ্যান্ড ইউ ফিল লাইক ইউ হ্যাভ অ্যাচিভড সামথিং। সো দ্য ফার্স্ট সোর্ট অফ ডিজায়ার্স যেগুলো আমি বললাম, সেগুলো ইউ অ্যাকচুয়ালি ফিল ইট হিয়ার, রাইট? যে তোমার মাথার মধ্যে ইউ নোটিসড, ইউ ইনস্ট্যান্টলি বিকেম হ্যাপি, অ্যান্ড ইয়া, দ্যাটস ইট। বাট এই ডিপ রুটেড যে ডিজায়ার্সগুলোর কথা আমি বলছি, সেগুলো হচ্ছে ইউ অ্যাকচুয়ালি ফিল ইট ফ্রম হিয়ার, একদম মন থেকে একটা তৃপ্তি সহকারে একটা খুশি হওয়া, একটু হ্যাপিনেসটা ওভাবে ফিল হয়, লাইক ইউ ফিল ইট ফ্রম হিয়ার। তো দিজ আর দ্য ডিজায়ার্স যেগুলোর কথা আমি বলছি, যে যেগুলো অ্যাকচুয়ালি আমাদেরকে মন থেকে অনেক বেশি হ্যাপি করে, ভালো রাখে অ্যান্ড কনফিডেন্ট বানায়। ছোটো ছোটো ডিজায়ার্স যেগুলোর কথা বললাম, সেগুলো কিন্তু আসলে ইটস নট জাস্ট এ ডিজায়ার যে আমি করলাম অ্যান্ড ভালো লাগলো। এই অনেক ক্ষেত্রে এমনটা হয় যে ইফ ইউ ভ্যালিউ ইয়োর ডিজায়ার্স অ্যান্ড ইউ ডু অ্যাকচুয়ালি থিংস ফর ইয়োর সেলফ, sometimes they lead to your career, they lead to your career choice, they lead to your big decision that you wanted to decide for a long time, right? So most powerful, the most feminine energy women, they never ignore their desires. তারা তাদের ডিজায়ারগুলোকে ভ্যালিউ করে অ্যান্ড সেগুলো পূরণের চেষ্টা করে। যখন তুমি তোমার নিজের এই ইচ্ছেগুলোকে প্রায়োরিটাইজ করো না, যখন তুমি তোমার নিজের এই স্বপ্নগুলোকে বা প্যাশনগুলোকে ফলো করো না, বা নিজেকে ওই হ্যাপিনেসটা দাও না, তখন কিন্তু ইউ অ্যাকচুয়ালি অটোমেটিক্যালি deprioritize yourself and eventually you never love your life. Like তুমি যদি এই তোমার পছন্দের তোমার ডিজায়ারগুলো যদি ফুলফিল করো, দেন ইউ ফিল লাইক ওকে আই এম ভেরি হ্যাপি ইন মাই লাইফ, লাইক আই লাভ মাই লাইফ, ইটস হ্যাপেনিং, রাইট? একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে সেলফ রেসপেক্ট প্র্যাকটিস করতে গিয়ে মাঝে মাঝে আমরা লাইনটা ক্রস করে ফেলি। লাইক দেয়ার ইজ এ হিউজ ডিস্টিংশন বিটুইন দিস টু, যে সেলফ রেসপেক্ট অ্যান্ড ইউ ক্যান সে এন্টাইটেলমেন্ট। সেলফ রেসপেক্ট হচ্ছে আমি এটা চাই, এটা আমি এটার জন্য কাজ করছি, আমি আমার নিজেকে প্রায়োরিটাইজ করছি। এন্টাইটেলমেন্ট বলতে আমি যেটা বুঝাচ্ছি সেটা হচ্ছে আই প্রায়োরিটাইজ অনলি মাই সেলফ, আই প্রায়োরিটাইজ আমারই যা লাগবে সেটাই, আমি অন্য আর কারো কোনো কিছু দেখবো না। ইটস নট সেলফ রেসপেক্ট। উই হ্যাভ টু কিপ ইন মাইন্ড যে
আমাদের কাজের সাথে যদি কারো ফিলিংস, কারো কোনো নিড, কোনো কিছু জড়িত থাকে, সেটাও মাথায় রাখা লাগবে। আর তুমি যদি কন্টিনিউয়াসলি এই এন্টাইটেলমেন্টে বিলিভ করা শুরু করো যে আমি যেই টাইমটা ফিক্স করে দিচ্ছি সেই টাইমের মধ্যেই সব কিছু হতে হবে, কারণ আমি আমার নিজেকে প্রায়োরিটাইজ করছি, বা আমি অন্য কোনো মানুষজনের কোনো কিছু চিন্তাভাবনা ম্যাটার করে না, আমার কাছে কোনো কিছুই ম্যাটার করে না, শুধু আমিই ম্যাটার করি, তাহলে কিন্তু ইভেনচুয়ালি ইউ আর গোনা অ্যাট্রাক্ট দোজ সর্ট অফ পিপল যাদের নিজেদেরই সেলফ রেসপেক্টটা কম, যাদের নিজেদেরই এই নিজেদের প্রতি নিজেদের ভালোবাসাটা কম, সেই মানুষগুলোকেই তুমি কন্টিনিউয়াসলি অ্যাট্রাক্ট করতে থাকবে তোমার লাইফে। সেলফ রেসপেক্ট is very important. If you are doing that, respecting yourself, thinking about other people's as well, যে তোমার সেলফ রেসপেক্টটা অন্য কারো ক্ষতি করছে না, অন্য কারো ফিলিংয়ে হার্ট করছে না, শুধুমাত্র তখনই ওই সেলফ রেসপেক্টটা তোমার ফেমিনিন এনার্জিকে বুস্ট আপ করবে। থার্ড অ্যান্ড লাস্ট সিক্রেট ইজ less is more. I'm telling you how. Sometimes you need to slow down, sometimes you need to attract in, like সবাইকে তোমার থেকে অ্যাট্রাক্ট করা, নট লাইক চেজিং। লেস ইজ মোর যদি আমি বুঝাতে চাই, তাহলে তোমাকে চিন্তা করতে হবে, একটু আউট অফ দ্য বক্স চিন্তা করতে হবে। সো হোয়াট সোসাইটি, হোয়াট আওয়ার ফ্যামিলি অলওয়েজ হ্যাভ টোল্ড আস যে ইউ হ্যাভ টু ডু মোর, তোমার অনেক বেশি কিছু করা লাগবে, অনেক বেশি এফোর্ট দেওয়া লাগবে, অনেক বেশি করে কাজ করা লাগবে, you have to work hard more and more and more, but you have to know that working hard এটাকে অ্যাকচুয়ালি তোমার ফেভারে কাজ করছে কিনা, বা এটাকে তোমার অ্যাগেইনস্টে চলে যাচ্ছে কিনা। well I'm not denying যে those particular time বা those short phases in your life যেখানে you have to boost up your energy, you have to do more, like you are in the last semester of your university and you have to read more, you have to push more, so ogulo bad. I'm talking about the exception rule, যেটা হচ্ছে like not always more is better, sometimes less is better. There was a time যখন আমি অনেক বেশি ইনডিসিশনে ভুগছিলাম যে কি করব, বিকজ আমি বলে না যে একসাথে কয়েক নৌকায় পা দেয়া, তো আমি অনেকগুলো কাজ একসাথে করছিলাম। I wanted to make money, I wanted to hustle it up, I wanted to finish everything, my study, my shoot and everything, সবকিছু মিলে আমি চাচ্ছিলাম যে সবকিছু আমার আজকে এই বছরের মধ্যেই হয়ে যেতে হবে। So there was that time and that actually helped me from escape for a little bit, but in the long run it actually help করে না। এটা অ্যাকচুয়ালি মানে তুমি যখন সবকিছু একসাথে করার ট্রাই করো, বা সারাদিন ধরে কাজ করে আজকে সবকিছু শেষ করে ফেলবো কাজটা, তখন যেটা হয় যে you actually push away the permanent stuffs in your life. থাকে না যে কিছু জিনিস আমার লাইফে একদম কনস্ট্যান্ট থাকবে, সেই জিনিসগুলো সময় বেশি না দিয়ে যখন তুমি সবকিছুতে একসাথে সময় দাও, তখন অ্যাকচুয়ালি মানে মোস্টলি ইট গেটস মেসড আপ। তো আমরা লাইফটাকে অনেক সহজ করে ফেলি, আমরা সবকিছুকে অনেক ইজি করে ফেলি, যে কোনো ডিসিশন টেকিংকে অনেক ইজি করে ফেলি যখন আমরা বুঝা শিখি যে লেস ইজ মোর। So let me explain this. Being less, I mean you actually allow person তোমার জন্য কোনো কিছু করার। If you continuously do more and more for other people, you don't get that space যে মানুষ তোমার জন্য কি করছে সেই জিনিসটা নেয়া। As example আমি বলতে পারি, suppose there is a guy you are gonna meet for the first time and you are thinking about a place and the guy asks you, what do you think, কোথায় যাওয়া উচিত, কি করা উচিত? You can say যে whatever place you choose, I love it. So you are doing less here and you are making that person do something for you. I know you can choose a place, you can tell him what to wear, you can do everything, but I'm telling you, don't do that. Why? Because sometimes you actually should relax. তুমি যদি নিজের মতো করে ওই জায়গাটা ক্রিয়েট করো যে I want you to show up, I want you to do things for me, তখন তুমি বুঝবে যে দ্যাট পারসন, সেই মানুষটা কি করতে পারে তোমার জন্য বা কিভাবে চিন্তা করে, তার চিন্তার প্যাটার্নটা তুমি জানতে পারবে। সেটা না করে যদি তুমি কন্টিনিউয়াসলি you decide everything, you do everything in the relationship, that doing more is not giving you any benefit, I'm telling you. And that helps you decide so many things about that person, অথবা that gives you the time of judgment that what this person can do, and also you automatically become attractive in a way. Relationship er khetre na life er protiti khetre jokhon tumi you do less, jokhon you get the time to take rest,
you get the time to do self-care and be in your best version. You get the time to manifest, you get the time to attract more into life, and তোমার এনার্জিটা অলরেডি অনেক বেশি বুস্ট আপ হয়ে যায় সেই সময় when you do less. I should tell you যে doing less means you don't have to be the perfectionist, you don't have to make everything perfect around you and তোমার স্যানিটিটাকে নষ্ট করে ফেলতেছে, তোমাকে মানে পাগল করে ফেলতেছে। আমার ক্ষেত্রে যেটা হতো, আমার কাছে মনে হতো যে প্রতিটা কাজ ইদার পারফেক্ট হতে হবে, না হয় আমি করব না। সো দিস ইজ এ ভেরি রং কনসেপ্ট দ্যাট আই চেঞ্জড। সেটা হচ্ছে doing less is very important. You make space for your self-care, you make space to think what I should do next rather doing it perfectly. You don't have to do everything, right? You don't have to set 25 goals, like just 3-4টা যদি ফোকাসড গোল থাকে যেগুলো অ্যাচিভ করলে লাইফে অনেক বড় রকমের চেঞ্জেস আনবে, যেগুলো তোমাকে মেন্টালি ফিজিক্যালি অনেক বেশি কাম রাখবে, রিল্যাক্সড রাখবে, অ্যান্ড ইউ অ্যাকচুয়ালি ফিল সাকসেসফুল, সেগুলো হচ্ছে বেশি ইম্পর্ট্যান্ট রাদার দ্যান অনেকগুলো গোল সেট করে সেগুলোকে অ্যাকচুয়ালি ফুলফিল না করা। সবগুলো কাজকে একসাথে একদম ঘেঁষাঘেঁষি করে না রেখে আমার কাছে মনে হয় যে অল্প কয়েকটা কাজ যখন তুমি ভালো মতো মাইন্ডফুলি করার ট্রাই করো, তখন সেই কাজগুলোকে সাকসেসফুল হওয়ার পসিবিলিটি অনেক বেশি থাকে। সো দ্যাটস আই এম টেলিং ইউ, লেস ইজ মোর গাইজ। সো ইফ ইউর ইন ইউর লো এনার্জি, ইউ টেক সাম টাইম ফর ইয়োর সেলফ, ইউ গেট দ্য রেস্ট। ভালো মতো চিন্তা করো যে কোন কাজগুলো খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট, কোন কাজগুলো থেকে ফোকাস করা বেশি ইম্পর্টেন্ট। ইটস বেটার টু ইনভেস্ট ইন ফিউ গোলস যেগুলো অ্যাকচুয়ালি ম্যাটার করে, অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট। প্রায়োরিটাইজ করে ফেলো যেই গোলগুলো লাইফে খুব বেশি দরকার, যে খুব বেশি স্ক্যাটার্ড কিছুর দরকার নেই, যে অনেক কিছু একসাথে করার চাইতে অল্প কয়েকটা জিনিস ভালো মতো এফোর্ট দিয়ে করাটা হচ্ছে বেশি ইম্পর্টেন্ট। তো আমি যদি আমার এক্সাম্পল দিই তাহলে বলবো যে আমি যখন ইউটিউব স্টার্ট করবো চিন্তা করেছিলাম, তখন আমার মাথার মধ্যে কন্টিনিউয়াসলি চলতো যে আমি কি কনসিস্টেন্টলি ভিডিও দিতে পারবো? আল্লাহ, আমার তো 1 মাসের মধ্যে 4-5টা ভিডিও দিতে হবে, আমি যদি একদিন না দিই তাহলে তো অনেক পিছিয়ে যাব। হোয়াট ইফ আমি কন্টিনিউয়াসলি কন্টেন্ট নিয়ে না আসতে পারি, বা আমি যদি এটাতে কনসিস্টেন্ট না থাকতে পারি, অথবা আমার অন্যান্য সোশ্যাল সাইটসগুলোতে আমার সপ্তাহে 5টা রিল বানাতে হবে, অনেক কিছু করতে হবে। এই জিনিসগুলো যখন আমার মাথাকে পুরো মানে ক্লাটার করে ফেলতেছিল, তখন আমি চিন্তা করলাম যে না, আমি একটাতে ফোকাস করি, আমি ইউটিউবে ফোকাস করি। আমি আমার চ্যানেলে মাসে 5-6টা না হলেও আমি মাসে 4টা দেওয়ার ট্রাই করব। ওই 1 সপ্তাহের মধ্যে একটা ভিডিওকে আমি সুন্দর করে বানাবো, সুন্দর করে এডিট করবো, অ্যান্ড আইল মেক শিওর আমি দিব। অ্যান্ড আমি যদি নাও দিই 1 সপ্তাহে, কোনো সমস্যা নেই, আই ক্যান বি বিজি, আই ক্যান বি সিক। সো যখনই আমি নিজের মধ্যে চিন্তাগুলোকে ডিক্লাটার করে ফেললাম, যখনই আমার কাছে মনে হলো আমি একটা দিকে ফোকাসড হই, তো একটা ফোকাসড গোল ছিল, তখনই কিন্তু জিনিসটা অনেক সাকসেসফুল হয়ে গেল। তখনই কিন্তু আই স্টার্টেড মাই ইউটিউব অ্যান্ড আই এম ডুইং ইট রাইট। জাস্ট ফোকাস করো কোন জিনিসগুলো তোমার লাইফে সবচেয়ে বেশি ম্যাটার করে, কোন জিনিসগুলোতে তোমার সবচেয়ে বেশি হাইয়েস্ট এফোর্ট দেওয়া উচিত, সেই জিনিসগুলোতেই কাজ করো। অ্যান্ড আলটিমেটলি ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু বি এভরিথিং, ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু ডু এভরিথিং। আমার আম্মু আমাকে প্রায় সময় বলতো যে তুমি তো সব পারবা, তুমি সব করবা। সো ফর এ সার্টেন টাইম আই ফেল্ট যে হ্যাঁ আমি সব পারবো, আমি কেন সবগুলো একসাথে করি না। পরে আমি গিয়ে বুঝলাম যে হ্যাঁ আমি সব হয়তো করতে পারবো, কিন্তু আমি সব কিছু করবো না একসাথে। মেন্টালি অ্যাফেক্ট করবে, এটা আমাকে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ফেলবে যে আমি কোনটা চুজ করব, কোনটা করব। এটা আমাকে প্রায়োরিটাইজ করতে হেল্প করবে না। ইউ শুড হাসেল লেস অ্যান্ড অ্যাকচুয়ালি রিসিভ মোর। কোন জিনিসগুলোতে তুমি রিসিভ করতে বেশি পারবা তোমার কম কষ্টে, কোন জিনিসগুলোতে তোমার কন্ট্রোল কম করতে হবে, অ্যান্ড ইউ উইল গেট মোর ট্রাস্ট আউট অফ ইট। তোমার ট্রাস্টটা বেশি করা লাগবে, অ্যান্ড রাদার জাস্ট কন্ট্রোলিং অন থিংস দ্যাট ইজ নট ইন ইয়োর কন্ট্রোল। আই হোপ এই ভিডিওটা তোমাদেরকে অনেক অনেক হেল্প করেছে, অ্যান্ড যদি করে থাকে আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাও হোয়াট ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট মাই থটস। অ্যান্ড আমি আমার লাইফ থেকে নেওয়া কিছু কথাই বললাম যেগুলো আমি আমার লাইফে প্রয়োগ করার পর অনেক বেশি ফল পেয়েছি। আই উইল রিয়েলি অ্যাপ্রিশিয়েট তোমরা যদি এই 3টা সিক্রেটকে যদি নিজের লাইফে এমপ্লয় করো, তোমাদের চিন্তাভাবনা অনেক চেঞ্জ হবে, লাইফটা আরও অনেক বেশি ইজিয়ার হবে, ডিসিশন নিতে অনেক বেশি হেল্প হবে, অ্যান্ড লাইফটা অনেক ভালো কাটবে। সো আই হোপ তোমরা এই আজকের ভিডিওটা এনজয় করেছো, অ্যান্ড লেট মি নো your thoughts, and don't forget to subscribe to my channel, and I hope to see you in my next one. Bye bye.